Good morning. Now we are studying about Dirac equation, and in the previous class we studied about plane wave solution of Dirac equation, and we found that there is a possibility of negative energy. So today we are studying about negative energy state, or we are studying about the whole theory of Dirac, which gives proper explanation about a negative energy state. So we know that on solving this Dirac equation, we are getting energy eigenvalues as plus or minus p square c square plus m square c raised to 4 all raised to of. So here two branches of solutions are there, and first one is named as the positive energy branch, and another one is named as the negative energy branch, both are okay here. So here in the positive energy band, the energy goes from mc square to infinity, because we know that if E equal to plus p square c square plus m square c raised to 4, the minimum energy possible is for when p equal to 0. So on that time energy is equal to mc square, isn't it? And if p increases, that value will also increases, and the maximum value possible for that may be infinity. Similarly, in the case of negative energy solution, we know that it will start from minus of the negative energy that is equal to E is equal to minus p square c square plus m square c raised to 4 all raised to half. So if p equal to 0, that will be minus mc square, and if p have value, that will be less than that of minus mc square, and that will go to minus infinity. So here we know that two energy branches or two energy bands are available here. One starts from mc square, then that is goes to plus infinity. Another one starts from minus mc square and it goes to minus infinity. So it is the energy diagram, isn't it? So if we are looking to this energy diagram, we know that there is no any energy states occur in between minus mc square to plus mc square. So it is named as the forbidden energy gap. So here the forbidden energy gap is equal to 2mc square. Okay. And here we can discuss about the Dirac Hall's theory. So according to Dirac's Hall theory, in normal state, and he given that as the normal vacuum, a word normal vacuum. The normal state means that's normal state എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന നോർമൽ അല്ല ഈ നോർമൽ. In normal state, all the negative energy states are occupied, while all the positive energy states are empty. ഇപ്പോൾ ഡിറാക്കിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റുലേറ്റ് ഹോൾ തിയറിയിൽ അതായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റുലേറ്റ് എന്നല്ല, ആദ്യം പറഞ്ഞ എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ, നോർമൽ സ്റ്റേറ്റിൽ എന്താണ്, എല്ലാ നെഗറ്റീവ് എനർജി സ്റ്റേറ്റ്സും ഫില്ലാണ്. ഒറ്റൊരു പോസിറ്റീവ് എനർജി സ്റ്റേറ്റ്സ് പോലും ഫിൽഡ് അല്ല. അതായത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും, നമ്മുടെ കേസിൽ നമ്മുടെ റിയൽ വേൾഡിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും, നമ്മൾ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, പാർട്ടിക്കിൾസിന് പോസിറ്റീവ് എനർജി മാത്രമേ റിയൽ വേൾഡിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതേ കാണുന്നുള്ളൂ. ഡിറാക്കിൻ്റെ തിയറി വന്നിട്ടില്ല. അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ്, ഈ റിയൽ വേൾഡിൽ പോസിറ്റീവ് എനർജി മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്. അതായത് പക്ഷേ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താ, നോർമൽ സ്റ്റേറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ നോർമലി എന്താണ്, എല്ലാ നെഗറ്റീവ് എനർജി സ്റ്റേറ്റ്സും ഫിൽഡാണ്, എല്ലാം ഫിൽഡാണ്. പോസിറ്റീവ് എനർജി സ്റ്റേറ്റ്സൊന്നും ഫിൽഡല്ല. അതായത് ഒന്നൊന്നുമില്ല, പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒന്നും ഇവിടെ അവൈലബിൾ അല്ല. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ആയിക്കോട്ടെ പ്രോട്ടോൺ ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺ പ്രോട്ടോൺ ഇവയെല്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ദേ ഹാവ് എനർജി, ദേ ഹാവ് പോസിറ്റീവ് എനർജി. അപ്പോൾ അതെന്താണ്, ഈ പോസിറ്റീവ് എനർജി സ്റ്റേറ്റിലെ പാർട്ടിക്കിളാണ്. പക്ഷേ ഡിറാക്ക് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഡിറാക്കിൻ്റെ തിയറി, ഇൻ നോർമൽ വാക്വം ഓർ ഇൻ നോർമൽ സ്റ്റേറ്റ്, അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞ നോർമൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നോർമൽ സ്റ്റേറ്റ് അല്ല. ആ നോർമൽ സ്റ്റേറ്റിൽ എന്താണ്, ഓൾ ദ നെഗറ്റീവ് എനർജി സ്റ്റേറ്റ്സ് ആർ ഫിൽഡ്, ബട്ട് നോ എനി പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ അവൈലബിൾ ഇൻ പോസിറ്റീവ് എനർജി സ്റ്റേറ്റ്. അതായത് പോസിറ്റീവ് എനർജി സ്റ്റേറ്റിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഇല്ല, എല്ലാ പാർട്ടിക്കിളും നെഗറ്റീവ് എനർജി സ്റ്റേറ്റിലാണ്. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഇസ് ദാറ്റ് ഓൺലി ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം നോർമൽ വാക്വം ക്യാൻ ബി ഒബ്സർവ്ഡ്. അതായത് എന്താ, ഈ നോർമൽ വാക്വത്തിനുള്ള ഡീവിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, നോർമൽ സ്റ്റേറ്റിൽ നോർമൽ വാക്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, അതായത് നോർമൽ വാക്വം അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ സ്റ്റേറ്റിൽ എന്താ, എല്ലാ നെഗറ്റീവ് എനർജി സ്റ്റേറ്റ്സും ഫിൽഡാണ്, പോസിറ്റീവ് എനർജി സ്റ്റേറ്റ്സ് ഒന്നും ഫിൽഡ് അല്ല. If there happens any deviation in this normal state or normal vacuum, what will happen? ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഡീവിയേഷൻ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന്, അതായത് ഈ നെഗറ്റീവ് എനർജി സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഏതോ ഒരാൾ അവിടെ നിന്ന് മാറുന്നു, അല്ലേ?
all the negative energy states are filled. അപ്പോൾ എല്ലാ നെഗറ്റീവ് എനർജി സ്റ്റേറ്റ്സും ഇവിടെ ഫിൽഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഒന്ന് മാറാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അപ്പോൾ മാറുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്താ? ഓൾ ദ നെഗറ്റീവ് എനർജി സ്റ്റേറ്റ്സ് ആർ ഫിൽഡ്, സോ ഇറ്റ് കാനോട്ട് ഓക്യുപ്പൈ ടു എനി അതർ നെഗറ്റീവ് എനർജി സ്റ്റേറ്റ്, ഇസ്ന്റ് ഇറ്റ്? അതായത് എല്ലാ നെഗറ്റീവ് എനർജി സ്റ്റേറ്റ്സും ഫിൽഡ് ആണ്. പിന്നെ അതിൽ നിന്നൊരു ഡീവിയേഷൻ വരിക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ഇവിടുന്ന് ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ എടുത്ത് ചാടുക എന്ന് വെച്ചാൽ ചാടാൻ വേണ്ടി ഫിൽഡ് അല്ലാത്ത ഒറ്റൊരു നെഗറ്റീവ് എനർജി സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ അല്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇയാൾ എങ്ങോട്ട് ചാടും? പോസിറ്റീവ് എനർജി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ചാടും. അപ്പോൾ ഈ പോസിറ്റീവ് എനർജി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ചാടിക്കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഗുണം എന്താ? നമ്മൾ കാണുന്ന പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നതെല്ലാം പോസിറ്റീവ് എനർജി സ്റ്റേറ്റിലാണ്. അതായത് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡിറാക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നോർമൽ വാക്വത്തിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ടായാൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ദ പാർട്ടിക്കിൾ ജംപ് ഫ്രം ദിസ് നെഗറ്റീവ് എനർജി സ്റ്റേറ്റ് ടു ദിസ് പോസിറ്റീവ് എനർജി സ്റ്റേറ്റ്. അതായത് പോസിറ്റീവ് എനർജി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ചാടുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇലക്ട്രോൺസിനെ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഈ നോർമലി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാവുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും. നമ്മൾ കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് മാത്രമാണ്? വി ആർ ഒബ്സർവിങ് ഓൺലി അബൌട്ട് ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ പോസിറ്റീവ് എനർജി സ്റ്റേറ്റ്. സോ initially we know that in normal vacuum all the particles are in negative energy state, and if any deviations occur for that particle, then what will happen? Normally this particle will jump from negative energy state to positive energy state. So we can observe a particle in positive energy state, or we can observe a particle. നമ്മളൊരു പാർട്ടിക്കിൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? പോസിറ്റീവ് എനർജി സ്റ്റേറ്റിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടെന്നാണ്. അതാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഓൺലി ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം നോർമൽ വാക്വം ക്യാൻ ബി ഒബ്സർവ്ഡ്. അതായത് ഈ നോർമൽ വാക്വത്തിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതായത് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടാകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കിളിനെ നമ്മൾ കാണുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഈ നെഗറ്റീവ് എനർജി സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ആ പാർട്ടിക്കിൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഒന്ന് ചാടി ഇവിടേക്ക് പോസിറ്റീവ് എനർജി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ചാടി എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. So here we can think what is happening here. By obtaining an energy which is greater than 2mc square, we know that the forbidden energy gap is 2mc square. So if a particle in this negative energy state obtains a energy greater than that of the 2mc square, that may be from a gamma ray, from anything, or electromagnetic radiation ആവാം. So if the particle obtains maybe a gamma ray എന്ന് പറയുന്നത്, if it is an electron, ഈ 2mc സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ എനർജി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗാമ റേ ആണ്. X-rays cannot give this much of amount of energy, and the energy can give to this much amount of energy can be given only by this gamma ray. So by obtaining an energy, electron will jump from this negative energy state to the positive energy state. So when this electron reaches this positive energy state, that will act as the normal electron. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഈ പോസിറ്റീവ് എനർജി സ്റ്റേറ്റിൽ എത്തിയിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ആണ്. So initially we can say that no any particle can be observed. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ നെഗറ്റീവ് എനർജി സ്റ്റേറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ആണ്. ആ നെഗറ്റീവ് എനർജി സ്റ്റേറ്റിലുള്ള പാർട്ടിക്കിളിനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിളിനെ നമുക്ക് കാണാനുള്ള ഒരു വകുപ്പില്ല. ആൻഡ് if it is jumping to positive energy state, then we can say that നമ്മൾ മെറ്റീരിയലിൽ കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ അവിടെ ഉണ്ടായി, ഈ ഇലക്ട്രോണിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയാം. So what is happening here? An electron is jumping from this negative energy state to positive energy state. Then what is happening here? Here there will exist a deficiency of particle in negative energy state, isn't it? അതായത് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ ഇവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും, which can call as hole. ഈ ഡെഫിഷ്യൻസിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഹോൾ എന്നറിയാം. ഇതായത് നമ്മുടെ ഹോൾ എന്ന് പറയാം. ഇതായത് നമ്മുടെ ഏകദേശം ഇത് നമ്മുടെ ആ ഒരു പിന്നെ പി സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് എൻ സ്റ്റേറ്റ്, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിനെ പറ്റി ഒന്ന് പഠിക്കുക. അത് അല്ല പഠിക്കുകയല്ല, അതുമായിട്ടൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഏകദേശം അതിൻ്റെ ആ ലെവലിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അല്ലേ? അതായത് എന്താണ്? ഈ നെഗറ്റീവ് എനർജി സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് എ പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് ജമ്പിങ് ടു പോസിറ്റീവ് എനർജി സ്റ്റേറ്റ്, ദെൻ എ vacancy or deficiency of particle is creating in this negative energy state, and it is acting as a hole. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തുണ്ടാകുന്നുണ്ട്? ഹോൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഹോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? ആലോചിച്ച് നോക്ക്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ, ഇസ് ദിറ്റ്. അതായത് ഇലക്ട്രോണിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ട്, അതായത് അപ്പോൾ ഈ നെഗറ്റീവ് എനർജി സ്റ്റേറ്റിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? ഈ നോർമൽ വാക്വം എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനിലുള്ള കണ്ടീഷൻ അല്ല ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷൻ. എന്താ? ഹിയർ എ വാക്കൻസി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇസ് ദെയർ, ഇസ്ന്റ് ഇറ്റ്? വാക്കൻസി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ മിസ്സിംഗ് ആണ്. അതായത് ഇലക്ട്രോണിന്റെ മാസിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം മിസ്സിംഗ് ആണ് ഇവിടെ, ഇസ്ന്റ് ഇറ്റ്? ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് എന്ന് വെച്ചാൽ നെഗറ്റീവ് ആണ്.
പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ചാർജ് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക അല്ലേ. കാരണം ഇവിടെ എന്താ പറയാൻ പറ്റുക, ഒരു മിസ്സിംഗ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് ഹാപ്പനിങ്. ഈസിലി മിസ്സിംഗ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ മീൻസ് മിസ്സിംഗ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ചാർജസ്. അതായത് എന്താ, ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈസിലി. അങ്ങനെ കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ദ ഡിസ്കവേർഡ് പോസിട്രോൺ. അപ്പോൾ ഒരു പോസിട്രോൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ അതേ മാസ്സുള്ള പക്ഷേ ചാർജ് അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത്, പോസിട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വി ക്യാൻ ഫ്രം ഹിയർ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദിസ് ഹോൾ വിൽ ബി എ പോസിട്രോൺ, ഇസ്ന്റ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ ഹോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഇറ്റ് ഇസ് എ മിസ്സിംഗ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ. മിസ്സിംഗ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് വെച്ചാൽ having mass equal to that of electron, but the charge is opposing that of electron, isn't it, opposite to that of electron. So it is named as a positron എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതായത് ഡിറാക്കിൻ്റെ ഹോൾ തിയറി, അങ്ങനെ ഡിറാക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ തിയററ്റിക്കലി ഡിറാക്ക് ഹോൾ തിയറി പറഞ്ഞു പോയി. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ സം ഇയേഴ്സ് the found or the discovered positron കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടു. And this discovery of positron gave the experimental support to the whole theory. അപ്പോൾ ഹോൾ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത്, അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ, അതായത് ഇതൊരു കഥയൊന്നുമല്ല. എന്നുവെച്ചാൽ എന്താ, ആദ്യം എല്ലാ സാധനങ്ങളും നെഗറ്റീവ് എനർജി സ്റ്റേറ്റിലാണ്, ഒന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ആ നെഗറ്റീവ് എനർജി സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഒരാൾ എങ്ങനെയോ എന്തോ എനർജി വെച്ച് പോസിറ്റീവ് എനർജി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വന്നപ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നമുക്ക് കാണാകുന്ന ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്ന പോസിറ്റീവ് എനർജി സ്റ്റേറ്റിൽ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ പോസിറ്റീവ് എനർജി സ്റ്റേറ്റിൽ ഒരു മെറ്റീരിയൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, അതിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മിസ്സിങ് എവിടെയുണ്ട്, നെഗറ്റീവ് എനർജി സ്റ്റേറ്റിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡിറാക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയി. അപ്പോൾ ഡിറാക്ക് അതിന് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം, നെഗറ്റീവ് എനർജി സ്റ്റേറ്റിനെ വൃത്തിയായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ ഡിറാക്ക് നോക്കി. അപ്പോൾ ഇതിനൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ എവിഡൻസ് വരുന്നത് എപ്പോഴാണ്, വെൻ ദ ഡിസ്കവേർഡ് പോസിട്രോൺ. പോസിട്രോൺ ഡിസ്കവർ ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് മനസ്സിലായി, ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ നേരെ ഒരു തിരിഞ്ഞിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നേരെ ഒപ്പോസിങ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു മിറർ ഇമേജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പോസിട്രോൺ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഈ ഡിറാക്കിൻ്റെ തിയറി വെച്ച് അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് എനർജി സ്റ്റേറ്റ് മാത്രമല്ല എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്, ഒരുപാട് പ്രഡിക്ഷൻസ് ഇതിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റി. അതായത് എന്താ, ഇലക്ട്രോണിന് ഒരു ഒപ്പോസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൻറ്റി പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് നെയിംഡ് ആസ് പോസിട്രോൺ. പോസിട്രോണിനെ പറ്റി പറയാൻ പറ്റി. ആൻഡ് നൗ വി നോ ദാറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഹാവ് ദെയർ ഓൺ ആൻറ്റി പാർട്ടിക്കിൾ. പ്രോട്ടോൺ ആൻറ്റി പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ട്. ഈവൻ ന്യൂട്രൽ പാർട്ടിക്കിളായ ന്യൂട്രോണ് പോലും എന്തുണ്ട്, ആൻറ്റി ന്യൂട്രോൺ ഉണ്ട്. ന്യൂട്രിനോയ്ക്ക് എന്തുണ്ട്, ആൻറ്റി ന്യൂട്രിനോ ഉണ്ട്. അതായത് എന്താ പറയാൻ പറ്റുക, ദിസ് ഡിറാക് തിയറി ക്യാൻ പ്രഡിക്റ്റ്, ഓർ ഡിറാക് തിയറിക്ക് എന്ത് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി, ആൻറ്റി പാർട്ടിക്കിൾസിനെ പറ്റി പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. സോ ഇറ്റ്സ് വെരി നൈസ് തിയറി, ദാറ്റ് ഹോൾ തിയറി ഓഫ് ഡിറാക്. ആൻഡ് വൺ മോർ തിങ് ഈസ് ദ, അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഹിയർ സം എനർജീസ് കമ്മിങ് ടു ഹിയർ, ആൻഡ് ബൈ taking that much energy the particle is jumping from this negative energy state to positive energy state. അതായത് ഇവിടെ ഏതൊരു ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ വന്നു. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ വന്നപ്പോഴാണ് ഈ ജമ്പിങ് സംഭവിച്ചത്. അതായത് ബിഫോർ ദ അറൈവൽ ഓഫ് ദിസ് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ എന്താ ഉണ്ടായത്, ഇവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതായത് എന്താ, ഈ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് എനർജി സ്റ്റേറ്റാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കതിനെ കാണാനും ഒന്നും ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനും പോലും പറ്റുന്നില്ല. ബട്ട് വെൻ എൻ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ കംസ് ദർ, എന്താ സംഭവിച്ചത്, ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഈ നെഗറ്റീവ് എനർജി സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവ് എനർജി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ചാടി. അപ്പോൾ ചാടുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത്, പോസിറ്റീവ് എനർജി സ്റ്റേറ്റിൽ, അതായത് നമ്മളെ റിയൽ വേൾഡിൽ ഒരു എന്തുണ്ടായി, ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടായി. അതേ സമയം തന്നെ എന്തുണ്ടായി, ദിസ് നെഗറ്റീവ് എനർജി സ്റ്റേറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്, ദർ ഇസ് എൻ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് ഹാപ്പനിങ്, ഇസ്ന്റ് ഇറ്റ്. അതായത് എന്താണ്, പോസിട്രോൺ ഉണ്ടായി. അതായത് എന്താ അവിടെ സംഭവിച്ചത്, എന്താ, ഒരു ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ വന്നു, ഒരു ഇലക്ട്രോണും ഒരു പോസിട്രോണും ഉണ്ടായി. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പെയർ ക്രിയേഷൻ, ഇസ്ന്റ് ഇറ്റ്. സോ Dirac's theory perfectly explained the pair creation, isn't it? And after some time, suppose കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കുക, സപ്പോസ് ദിസ് ഇലക്ട്രോൺ ഇസ് ജമ്പിങ് ഫ്രം ദിസ് പോസിറ്റീവ് എനർജി സ്റ്റേറ്റ് ബാക്ക് ടു ദിസ് നെഗറ്റീവ് എനർജി സ്റ്റേറ്റ്. കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കുക, തിരിച്ച് ജമ്പ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കുക. So when it is jumping from this positive energy state to this negative energy state, what will happen, this energy difference will be emitted, am I right? അപ്പോൾ എനർജി ഡിഫറൻസ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കൂടെ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക, ഈ ഇലക്ട്രോൺ ചെന്ന് ഈ പോസിട്രോണിൻ്റെ മുകളിലേക്ക്, അതായത് ഈ പോസിട്രോൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ എന്താ, വാക്കൻസി ഓഫ് ദിസ് ഇലക്ട്രോൺ, അതായത് ഇലക്ട്രോൺ പോയ സ്ഥലത്തുണ്ടായ വാക്കൻസിയിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ വീണ്ടും കയറി ചെല്ലുന്നു, ഇസ്ന്റ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ, ഒന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ പോസിട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ കയറി ചെന്നെന്താ, ഈ പോസിട്രോൺ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഈ നെഗറ്റീവ് എനർജി സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. അതായത് ഈ പോസിട്രോൺ ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല, ഈ ഇലക്ട്രോണും പോസിട്രോണും കൂടി കൂടിച്ചേർന്നു, അവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല, ഇസ്ന്റ് ഇറ്റ്. അതായത് നെഗറ്റീവ് എനർജി സ്റ്റേറ്റ് അഗെയിൻ ഫിൽഡ് ആയിരിക്കും, ഇസ്ന്റ് ഇറ്റ്. സോ ദ അൺഫിൽഡ് എനർജി സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ്, അതല്ലെങ്കിൽ ഈ നെഗറ്റീവ് എനർജി സ്റ്റേറ്റിലുള്ള അൺഫിൽഡ് ഇലക്ട്രോൺ സ്റ്റേറ്റിനാണ് ഇവിടെ പോസിട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത്.
let this electron is jumping from this positive energy state to here. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ അൺഫിൽഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ ജമ്പ് ചെയ്ത് അവിടെ കയറി നിൽക്കുന്നു, isn't it? അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺ അവിടെ കയറി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ, ഇവിടുത്തെ അൺഫിൽഡ് സ്റ്റേറ്റ് മാറി ഫിൽഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആയി. അതായത് എന്താ, ഇവിടെ പോസിട്രോൺ ഇല്ല, ഇവിടെ എന്തുമില്ല, ഇലക്ട്രോണും ഇല്ല. അതായത് എന്താ സംഭവിക്കുക, ഇലക്ട്രോണും പോസിട്രോണും കൂടി ഇല്ലാണ്ടായി, isn't it? What is that? ഇലക്ട്രോണും പോസിട്രോണും കൂടി ഇല്ലാതാവുക വെച്ചാൽ എന്താ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ പെയർ അൻഹിലേഷൻ, isn't it? അതായത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഒരു പോസിട്രോൺ, അതായത് ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ആന്റി പാർട്ടിക്കിൾ പെയർ എന്തായി, ഇല്ലാതെയായി. അതേ സമയത്ത് തന്നെ എന്താ സംഭവിച്ചത്, ഈ എനർജി ഡിഫറൻസ് എന്തായിട്ട് എമിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു, ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ആയിട്ട് എമിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? ദാറ്റ് ഈസ് പെയർ അൻഹിലേഷൻ, isn't it? So Dirac's Hall theory perfectly explained, or it can explain this pair annihilation and pair creation. അതായത് പെയർ ക്രിയേഷനും പെയർ അനിഹിലേഷനും അതുപോലെ വരാനിരിക്കുന്ന ആന്റി പാർട്ടിക്കിളും എല്ലാം വൃത്തിയായി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ എന്തിനും പറ്റി, ഡിറാക്കിന്റെ ഹോൾ തിയറിക്ക് പറ്റി. So it's a very nice theory, that is Hall theory. So actually this Hall theory, why the Dirac developed this Hall theory in order to explain about this negative energy state or the negative energy eigenvalue which we are which we are getting when solving this Dirac equation. So he explained the negative energy state. Negative energy state explain ചെയ്യുന്നതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ പെയർ ക്രിയേഷനും പെയർ അൻഹിലേഷനും വരാനിരിക്കുന്ന ആന്റി പാർട്ടിക്കിൾസിനെ പറ്റിയും എല്ലാം പറയാൻ ഏതിനെ പറ്റി, ഡിറാക്കിന്റെ ഹോൾ തിയറിക്ക് പറ്റി. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ഡിറാക്സ് തിയറി. ഇപ്പോൾ ഡിറാക്കിന്റെ തിയറിയെ പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡിറാക് ഇക്വേഷനെ പറ്റിയും മറ്റും ഇത്രയുമാണ് പറയുവാനുള്ളത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ഡിറാക്സ് equation and Dirac's theory. Okay, that's all. It's okay. Bye. Thanks for listening.